السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. تو آج ہم لوگ مدینہ کی زیارت کے لیے نکلے ہیں. تو آج کے ولاگ میں ٹوٹل ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے یہاں کی زیارتیں شیئر کروں گی انشاءاللہ. یہ آج بھی بلڈنگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ملکیت ہے. اس بلڈنگ کا آج بھی پانی کا اور بجلی کا بل جو ہے آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام سے آتا ہے. اس کا بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے. اب یہ آگے مسجد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بلڈنگ ہے آخر میں نا اسی کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے. قرآن مجید کے بعد عالم اسلام میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بخاری شریف. یہ سامنے مسجد ہے، یہ والی وائٹ والی جی امام بخاری رحمۃ اللہ عظیم زیارت ہے. عالم اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ تھی، غزوہ احد. اب یہ جتنا آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں سارا، یہ سارا کا سارا جبل احد ہے. یہ تقریباً جو ہے 7.5 میل لمبا ہے، 4.5 میل چوڑا ہے. یہ جنتی پہاڑ ہے، جنت میں بھی باقی ہوگا. اس پہاڑ نے اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے اور ہمارے نبی نے بھی اس سے محبت کی ہے. یہ سارا پہاڑ، یہ سارا کا سارا پہاڑ جبل احد ہے. اب یہ ہے جبل احد کا پہاڑ اور یہیں پہ مسجد شہداء. تیر اندوزوں کو اسی پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. حضور نے فرمایا کہ جب تک ہماری اطلاع نہ آئے، ہمارا پیغام نہ آئے، آپ نے جبل رمات کو نہیں چھوڑنا. 650 کے نیچے صف بندی تھی. یہ جتنا بھی آپ میدان دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا اس وقت میدان جنگ تھا. یہ سامنے جو چودیواری والا قبرستان ہے، 70 صحابہ اسی کے اندر مدفون ہیں. اس کے اندر 2 کالے پتھروں والی قبریں موجود ہیں، جس میں ایک اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے. دوسری ایک قبر کے اندر 2 صحابہ مدفون ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر. یہ دونوں اصحاب رسول اللہ کے نبی کی مشابہت رکھتے تھے. جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جہش کو مدفون کیا جائے، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھے. اس جنگ میں جو 70 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہیں، وہ اسی جگہ پر آرام فرما ہے. سب سے آگے والی جو قبر مبارک ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے. دوسری قبر کے اندر 2 صحابہ مدفون ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں سے خالد بن ولید پیچھے سے آئے تھے. جا رہے ہیں نیکسٹ زیارت کرنے کے لیے. پیچھے سے تو کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے یہ سارا بند کر رکھا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے یہ. اور یہ والی جو مسجد ہے اوپر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی ہے. یہ خندق کی جگہ ہے جہاں پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہماری زیارت ہے، یہ عالم اسلام کی تیسری بڑی جنگ تھی، غزوہ خندق. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقام پر خندق کھودی گئی تھی. 7 مساجد بھی اسی کو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس دور میں 7 خیمے تھے. اس وقت جو خیمے تھے کپڑے کے یا ٹاٹ وغیرہ کے تھے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو ان خیموں والی جگہ کو محفوظ رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مساجد تعمیر کی تھی، جو آج ہم سب کی زیارت کے لیے محفوظ ہے. تیسرا اس کا نام ہے غزوہ احزاب. قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورۃ احزاب نازل ہے. احزاب کے معنی ہے حزب کی جمع، یعنی گروہ لشکر. یہاں پر جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 1500 تھی، کافروں کی جو تعداد تھی وہ 10,000 سے بھی زیادہ تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ کس طریقے سے لڑی جائے.
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کو مشورہ دیا وہ حضور کو پسند آیا. خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا. اور یہ جو اوپر والی مسجد ہے یہ بالکل آپ کے ساتھ یہ پیچھے اس جگہ پر حضور علیہ السلام کا خیمہ مبارک تھا. اور یہ مسجد جو ہے مسجد الفتح ہے. الفتح مسجد فتح. اور یہ جو نیچے والی مسجد ہے یہاں پر حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا. اور یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے کیونکہ یہ تمام صحابہ سے عمر رسیدہ تھے جنہوں نے اپنی عمر جو ہے 270 سال پی ہے. یہ حضور کے مشیر تھے. حضور سلمان فارسی حضور انہیں سے ہی اکثر مشورہ کیا کرتے تھے. اور یہ جو بڑی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2005 یا 6 میں نئی تعمیر ہوئی ہے. اس سے پہلے جو حجاج آئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں پر 2 مساجد تھیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے مینار کے پاس جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن معاذ وہ صحابہ رسول ہیں جن کے جنازے میں آسمان سے فرشتے بھی اترے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کے جنازے کو کاندھا بھی دیا. اب یہ بالکل نیچے والی جو مسجد ہے وہ سامنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا. اور وہ مسجد حضرت عمر کے نام سے منسوب ہے. وہ جو لکڑیاں وغیرہ لگی ہیں ہاں لے لیا. اچھا بالکل وہ سامنے اپوزٹ دیکھیں وہ جو مسجد ہے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا. یہ مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے. اسی لائن میں یہ جو مسجد ہے حضرت عمر اس کے بالکل پیچھے درخت ہے. درخت کے پاس ایک مسجد ہے. اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا. اس جنگ میں اور بھی مستورات تھیں اور ان کی جو نگران تھی حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنہوں نے اپنی تلوار سے کئی کافروں کی گردنیں کاٹ کر خندق کے دوسری طرف پھینکی. خندق جو تھی یہ جو سامنے کھدائی ہو رہی ہے اس جگہ پر خندق تھی. پہلے انہوں نے پھر روڈ بنا دیا تھا اس کو بند کر کے. اب دوبارہ جو ہے نا اسی کو خندق کا نقشہ سامنے لا رہے ہیں کیونکہ یہ سامنے جو بھی یہ نقشہ آیا ہوا ہے نا سامنے یہ بنا رہے ہیں نا یہ نقشہ. اب یہ دوبارہ خندق ایک تھوڑی سے نمونے کے طور پہ بنا رہے ہیں. تو خندق تھی یہاں پر جس دوران جو ہے اس جنگ میں 6 صحابہ شہید ہیں. تو یہ جگہ جو ہے یہ قبرستان ہے برابر والا نا یہ ادھر پہ اندر اسی کے اندر مدفون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہماری زیارت ہے یہ مسجد قبلتین ہے. یہاں پر قبیلہ بنو سلیم آباد تھا. اس مسجد کا نام بھی پہلے بنو سلیم تھا. حضور علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے یا تو کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لائے یا کسی کی تعزیت کے لیے تشریف لائے. حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف جو ہے آپ نماز ادا کریں. تو حضور علیہ السلام نے اور تمام مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف نماز ادا کی. تو حضور علیہ السلام اکثر نماز کی حالت میں اپنے چہرے انور کو جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھاتے. حضور کے دل کی جو چاہت تھی جو محبت تھی وہ بیت اللہ سے تھی. یہاں پر قبیلہ بنو سلمان نے حضور کی دعوت بھی کی اور نماز کا وقت ہوا. بعض روایات میں ہے کہ ظہر کی نماز تھی, بعض روایت میں ہے کہ عصر کی نماز تھی. بہرحال جو بھی تھی 4 رکعت والی نماز تھی. تو حضور علیہ السلام نے اسی مسجد میں پہلی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ادا کی. اتحیات کی حالت میں تھے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ بقرہ کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. جب یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئی تو جبرائیل نے آ کر حضور کو خوشخبری سنائی. تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے چہرے انور کو
बैतुल मुक़द्दस से हटाकर बैतुल्लाह की तरफ किया। पहली सफ़ जो थी वो आखिरी सफ़ बनी, आखिरी सफ़ पहली सफ़ बनी। तो बाद में इस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन रखा गया, यानी दो किबलों वाली मस्जिद। अरबी में कहते हैं तहवील किबला, किबला चेंज होने का हुक्म यहाँ पर हुआ। अब क़यामत तक मुसलमानों का किबला जो काबा है वो बैतुल्लाह शरीफ है, जिनकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। अब ये जो मस्जिद के दो गुंबद हैं, अब एक गुंबद इधर है मीनार के पास, ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। अब वो जो दूसरा वाला गुंबद है वो बैतुल्लाह की तरफ है। ये पहला वाला जो है, ये पहले वाला गुंबद जो है हाँ, ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। ये छोटा क्यों बड़ा वाला? नहीं, इस मीनार के अंदर है, उधर से सामने से अच्छा, नहीं अच्छा। नजर है। अब वो जो दूसरा वाला है हाँ, वो बैतुल्लाह की तरफ है। अच्छा। ये है पहला मीनार बैतुल मुक़द्दस पे, ये दूसरा वाला मीनार मस्जिद अल हरम मक्का। अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मी, मुजाहिद कराम, ये जो हमारी ज़ियारत है ये आलम इस्लाम की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करके इस मकाम पर पहुँचे तो यहाँ पर हज़रत कलसूम बिन हदाम का घर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्कन बना। जहाँ पर हज़रत कलसूम बिन हदाम के ख़ानदान की खजूरें सूखती थीं वो जगह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला जो काम किया वो मस्जिद की तामीर का काम किया। इस मस्जिद की तामीर में सबसे पहला पत्थर हुज़ूर ने अपने हाथ मुबारक से रखा। फिर उसके बाद दीगर सहाबा ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और इस मस्जिद को जो मुकम्मल किया गया वो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मस्जिद को मुकम्मल कराया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मस्जिद का ज़िक्र जो है वो कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये मस्जिद महज तक़वे की बुनियाद पर बनाई गई थी। जो हज़रात सहाबा मक्का से हिजरत करके मदीना में आए तो हजूर से फरमाया कि हजूर जो हमारे भाई मक्का में हैं वो उम्रा भी करते हैं, तवाफ़ भी करते हैं, सफ़ा मरवा भी करते हैं, वो नेकियों में हमसे बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ततहर फ़ी बैती सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला सलातन कान लहू काजरी उम्रतिन। जो आदमी अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल अदा करेगा उसको मकबूल उम्रे का सवाब होगा। तो हम भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक यहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हफ्ते में एक दिन यहाँ तशरीफ़ ले आते और हफ्ते में एक दिन अपने चचा के मज़ार पर और दीगर सहाबा के मज़ार पर हुज़ूर हाज़िरी देते। मस्जिद जो कुबा है, जो इमाम साहब जहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं और उसी के बिल्कुल पीछे 2 पिलर हैं। मुसल्ला और 2 पिलरों के दरमियान वाली जो जगह है, हुज़ूर के दौर में जो मस्जिद कुबा थी वो वहाँ पर थी। अभी मस्जिद के जो गुंबद हैं और बीच में एक बड़ा गुंबद है, उसी के बिल्कुल नीचे वाली जो जगह थी वो हुज़ूर के दौर में मस्जिद कुबा वहाँ पर थी। जब अल्लाह के नबी यहाँ पर है तो तमाम मदीने के लोगों ने हुज़ूर से फरमाया कि हुज़ूर हमारे घरों के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, आप हमें सादत बख्शें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरी सवारी, ये मेरी ऊँटनी अल्लाह के ताबे है, जहाँ अल्लाह पाक का हुक्म होगा ये वहीं जाएगी। और यहाँ पर मस्जिद कुबा में वो सादत हज़रत कलसूम बिन हदाम के हिस्से में आई। वो बिल्कुल सामने बोर्ड लगा हुआ है, खजूर का दरख्त है। हज़रत कलसूम बिन हदाम का घर जो था वो वहाँ पर था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी जो थी उन्हीं के दरवाज़े के ऊपर आकर बैठी। तो हुज़ूर ने यहाँ पर 14 दिन क़याम फरमाया। दूसरी रिवायत में है कि 17 दिन।
14 दिन भी बताया गया है, 17 दिन भी बताया गया है। अब ये जो मस्जिद का मीनार है, इसी के बिल्कुल नीचे हज़रत साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक था। और बाद में जो मक्का से सहाबा हिजरत करके मदीना में आए तो हजूर ने उनको आपस में भाई बनाया। तो हज़रत साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो साहबी हैं जो हज़रत उमर के भाई बने। और ये जो जगह है इसका नाम है बीर अरीस, दूसरा इसका नाम है बीर ख़ातम, क्योंकि पहले ये बंद हो गया था, 1990 तक चालू था, आबाद था। अब इन्होंने कुछ अर्सा पहले जब इसका फर्श डाला है तो वो निशानदाही रखी गई है, क्योंकि ये जो येलो कलर का पत्थर है ये बीर अरीस की निशानदाही है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब यहाँ वज़ू फरमा रहे थे बीर अरीस के ऊपर तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हजूर के दाएं और बाएं आते रहे और बैठते रहे। हजूर ने यहाँ पर जो है 10 सहाबा को जो जन्नत की खुशखबरी सुनाई, जिसको अशरा मुबशरा कहते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ख़त्म नबूवत वाली अंगूठी मुबारक पहनते थे, मोहर नबूवत वाली, हजूर के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया तो वो अंगूठी फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर ख़त्म हुआ, हज़रत उमर का दौर आया तो वो अंगूठी जो है फिर हज़रत उमर के पास भी रही। हज़रत उमर का दौर ख़त्म हुआ तो बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो वो अंगूठी हज़रत उस्मान गनी के पास है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहीं पर बीर अरीस के ऊपर वज़ू फरमा रहे थे, वो अंगूठी से खेल रहे थे, यानी हाथ से निकालते फिर पहनते, तो वो अंगूठी बीर अरीस में गिर गई। तो हज़रत उस्मान गनी को बेहद सदमा हुआ, अंगूठी तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन अंगूठी तलाश ना हो सकी। जब तुर्की की हुकूमत खिलाफत उस्मानिया तो उनको मालूम था, तो तुर्कियों ने डोल के ज़रिए से पानी भी निकाला, रेत भी निकाली, तो छलनी से रेत को छान कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मुबारक अंगूठी तलाश कर ली, जो आज भी तुर्की के म्यूज़ियम में मौजूद है। और ये जो बाग है ये मदीना का सबसे पहला बाग है, इसका नाम है अव्वलुल मदीना। इसके अंदर मस्जिद बनु उनैफ भी है और बीर आज़िक भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज के बाद जो है यहीं बाग में तशरीफ़ ले जाते, सैर व तफरीह भी करते, अंसार और मुहाजिरीन से मुलाकातें भी करते। हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी हमारे घर में क़याम करें, तो हजूर ने फरमाया कि यही मेरी सवारी अल्लाह के ताबे है, जहाँ अल्लाह पाक का हुक्म होगा ये वहीं जाएगी। और मदीना में वो सआदत जो है वो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आई। सबसे पहले यहाँ कुबा में हज़रत कलसूम बिन हदाम के हिस्से में आई, मदीना में हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आई। बाब बकी का जो गेट है, बाब बकी वाले गेट से बाहर निकलते ही पहले छतरी के पास जो है हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक था। और उसी लाइन में बाब निसा से बाब बकी तक ये 13 मकानात थे, जो हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये 13 मकानात ख़रीद कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले किए, और जिसमें 9 घर उम्महातुल मोमिनीन के थे, बाकी दीगर सहाबा के थे। और मस्जिद नबी शरीफ की जो जगह है, जो ज़मीन है, वो हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़रीद की थी। और ये जो मस्जिद कुबा की ज़मीन है ये हज़रत कलसूम बिन हदाम की ज़मीन थी, जिन्होंने मस्जिद के हवाले की थी। बाकी आप ये बाग का क्या नाम बताया आपने? अव्वलुल मदीना। अव्वलुल मदीना। अभी इन्होंने इसका नाम दूसरा रखा है, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। जी। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग। ज़ियारतें कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे लंच करने के लिए। तो आज हमने ऑर्डर किया है यमनी मंदी, जो यहाँ की स्पेशलिटी है और ये बहुत ही यम्मी होती है।
लंच करने के बाद हम रूम पे चले गए थे थोड़ा फ्रेश होकर। अभी हम जा रहे हैं कुबा मार्केट। तो ये यहाँ से हमें किसी ने बताया था कि यहाँ से आप बस ले लो तो 10 रियाल्स में आपको बस मिलेगी और वो आपको कुबा मार्केट की तरफ छोड़ देगी। तो बस अभी हम बस में बैठे हैं एंड देन कुबा मार्केट जाके हम शॉपिंग करेंगे बिकॉज़ आज हमारे यहाँ मदीना में लास्ट डे है और हमें कल मुंबई के लिए फ़्लाइट लेनी है। हम लोग बहुत ही टायर्ड हो गए थे शॉपिंग करने के बाद, तो सोचा खाना खा लेते। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए ये अल हुदा रेस्टोरेंट आए हैं जो टर्की फूड सर्व करता है। खाना खाने के बाद हम लोग होटल पे आ गए थे, फ्रेश हो गए और आज का हम लोगों का इवनिंग का था 9:30 का रियादुल जन्ना का परमिट। तो बस उधर ही जा रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह वहाँ की भी ज़ियारत मैं आप लोगों को ज़रूर व्लॉग में शेयर करूँगी। रिटर्न हो रहे हैं अपने घर की हमारी फ़्लाइट है मुंबई के लिए। तो हम अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं मदीना से। और अभी हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बस अंदर जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए। मम्मी बिस्मिल्लाह।
سو امیگریشن کلیئر کرنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں بزنس لاؤنج. لانچ سے ایگزٹ کر رہے ہیں اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ فار بورڈنگ بیکاز اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے. اور ابھی ہم بزنس کلاس میں چڑھ رہے ہیں. تو یہ ہماری سیٹ ہے اور ابھی بس بیبی کو فیڈ کر دیں گے کیونکہ انفینٹ کو ٹیک آف سے پہلے فیڈ کرنا اینڈ ٹیک آف کی ڈیورنگ فیڈ کرنا از مسٹ. اور یہاں پہ میرے موم اینڈ ڈیڈ بیٹھے ہیں. تو میں نے پائن ایپل جوس آرڈر کیا ہے اور اورنج اور یہ ویٹ ٹاول ملا ہے. میں یہ ان لوگوں کا ٹی دیا ہے. کیسی ہے؟ کعوہ. ماكس عند فتح الأدراج العلوية تفاديا لسقوط. لینڈنگ ہونے والی ہے. وی آر ٹو کلوز. الحمدللہ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لینڈ ہو گئے ہیں ممبئی. اور یہ جو ہماری جرنی تھی عمرہ کی، کیا ہی بتاؤ کہ کیسی فیلنگ آ رہی ہے. یہ سب سے ہارڈسٹ گڈ بائی تھا مکہ اور مدینہ، مطلب چھوڑ کر اپنے گھر واپس آنا، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے، اللہ کا گھر ہے بے شک، کہ وہاں سے آنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے. بس یہی دعا ہے میری سبھی مسلمان کے لیے کہ اللہ سبھی کو یہ جگہ آنا نصیب کرے اور عمرہ حج نصیب کرے. آمین.